Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic is about Shivakumar Swamiji Jayanti. Okay, we'll see here why he is in news now. It was on his birth anniversary, RPM pays tribute to Shivakumar Swamiji. This is the news article. Now we'll see about this person. Okay. Shivakumar Swamiji was a prominent Lingayat scholar. Okay, who is he? He is a prominent Lingayat scholar, educator and spiritual leader. Okay, he is having many, he was having many education institutions where he used to do work and he used to teach a lot to the students. He used to perform mass prayers. Okay, he is a person who is having a very disciplined lifestyle. Like, if you consider the number of hours he used to sleep, they were around 3 to 4 hours. His food and everything was very simple. His lifestyle was very simple. He lived for nearly 111 years because of his lifestyle. He never had the problem of indigestion. Even at that age, he was able to walk without any support. His eyes, his vision was very sharp even at that age. All this tells us about the kind of lifestyle he led. What a disciplined life he used to have. Okay, now we will see what he has done for the society. Shivakumar Swamiji was a prominent Lingayat scholar, educator and spiritual leader of the famous Siddhaganga Mutt. Okay, he is the leader of the Siddhaganga Mutt. Leader in the sense he used to be the head of that Mutt. Okay, Shivakumar Swamiji was known as Nadedaduwa Devaru. Okay, it is not in our language. Okay, what does it mean? It means walking God. His disciples or his followers used to consider him as the walking God. Shivakumar Swamiji was considered as the incarnation of Basavanna. Okay, people used to consider him like the incarnation ante enti avataram ani cheppi. Okay, Basavanna avataram ani cheppi ayanni anukunevaru. The 12th century social reformer, as he accepted all irrespective of their religion. What does it mean? He never used to discriminate anyone based on their religion or caste. He used to accept everyone in the same way. The Swamiji had founded 132 institutions. As I have told you, he had many educational institutions. He had founded nearly 132 institutions for education and training before his death in January 2019. Okay. At the age of 111 years, Shivakumar Swamiji was one of the oldest persons in India. India lo unna oldest persons lo he is one among them. He lived for 111 years. He is famous as Trivida Dashohi. Okay, Trivida means three and three, as we all know. Trivida Dashohi. What are the three principles? What are the three aspects in which he used to help the people? He provided food, education and shelter. For that reason, he is called as Trivida Dashohi, the one who provided food, education and shelter. In 2015, he was awarded by the Government of India the Padma Bhushan. So, what are the points you have to remember so far? You have to remember the titles which are given to him. You have to remember the name in which the followers used to call him and the award given to him. So, here the award given to him is Padma Bhushan. Next, people from all communities deeply respected Shivakumar Swamiji for his philanthropic work. Means, ఏదైతే వాళ్ళు సొసైటీ కోసం కానివ్వండి మనుషుల కోసం ఆయన ఏదైతే వర్క్ చేశారో దానికోసం హీ యూస్ టు బి మోస్ట్లీ రెస్పెక్టెడ్. శివకుమార్ స్వామీజీ వాజ్ అన్ ఇండియన్ సూపర్ సెంటినేరియన్ హ్యుమానిటేరియన్ స్పిరిచువల్ లీడర్ అండ్ ఎడ్యుకేటర్. హీ జాయిన్డ్ ద సిద్ధగంగా మఠ్ ఇన్ 1930. Okay, he joined the Mutt in 1930 and he became the leader in 1941. And since then, he used to be the leader for over 76 years. Okay, ఇప్పుడు 1930లో నా మఠ్లో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు అండ్ ద మఠ్ ఇస్ ఇన్ సిద్ధగంగా మఠ్ ఇస్ ఇన్ కర్ణాటక అండ్ 1941లో ఆయన హెడ్గా చేశారు అక్కడ. ఆ తర్వాత నియర్లీ 76 ఇయర్స్ వరకు ఆయన హెడ్గా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ సంతేర్ ఉగ్రసేన. ఓకే, శాంతిర్ ఉగ్రసేన అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వచ్చి 50 years అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఇండిపెండెన్స్. ఫస్ట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ఎర్లియర్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అని ఉండేవి. ఓకే, సో ఏంటి దాని తర్వాత వాళ్ళు దే డోంట్ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అండ్ దే వాంట్ లిబరేషన్. అప్పుడు దే గాట్ లిబరేషన్ అండ్ దే ఆర్ named as Bangladesh. The country got
its separate name like Bangladesh. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ లిబరేషన్ వచ్చి వాళ్ళకి 50 years అయింది కాబట్టి on that they are going to celebrate. So as a part of that, this exercise is being conducted. So here we will see who all are participating in this exercise, who are the observers in this exercise. Okay. Multinational military exercise Santir Ugrasena 2021, front runner of the peace, will be held at Bangladesh. Okay. To commemorate the birth centenary of Bangladesh, father of the nation. So ఇక్కడ ఎవరిది commemorate చేయడానికి, to commemorate the birth centenary of Bangladesh father of the nation. So Bangladesh father of the nation ఎవరు? బంగబంధు షేక్ ముజీర్ రెహమాన్ అండ్ మార్క్ గ్లోరియస్ 50 years of liberation. రెండు విషయాలు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి వాళ్ళ లిబరేషన్ వచ్చి 50 years అయింది, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ద బర్త్ సెంటనరీ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ బంగబంధు షేక్ ముజీబుర్ రెహమాన్. ఈయన కోసం మనం ఇంకెక్కడైనా విన్నామా? ఎస్, ఎర్లియర్ ఆర్టికల్స్లో మనం గాంధీ పీస్ అవార్డ్ ఇద్దరికి ఇచ్చారని చెప్పి మాట్లాడాం. అప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ రిసీవ్డ్ దిస్ అవార్డ్. ఎవరు? షేక్ ముజీబుర్ రెహమాన్. నెక్స్ట్, as India and Bangladesh jointly celebrate 50 years of the establishment of their ties and Bangladesh 50 years of independence, both countries are holding commemorative events. So we helped them in their liberation, as you all know. Enti వాళ్ళకి లిబరేషన్ లోని ఇండియా హెల్ప్ దెమ్ ఎ లాట్. సో మనకి జాయింట్లీ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ symbol of our ties for 50 years, and వాళ్ళకి లిబరేషన్ వచ్చి 50 years. So we both are combinedly celebrating it. Okay. The series of events that began with first event ఏం జరిగింది, లైక్ ఈ సెలబ్రేషన్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్? బంగ్లాదేశ్ తాలూకా ట్రై సర్వీసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఇండియాస్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్. ఇండియా తాలూకా రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లోని ట్రై సర్వీసెస్ కంటింజెంట్ మార్చ్ అనేది చేశారు. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత స్టెప్ ఏంటి? ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్ టు ఢాకా. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఢాకాకి విజిట్ చేయడం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ సంతిర్ ఉగ్రసేన 2021. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది? April 4th నుంచి April 12th వరకు. Now, who are the participants of this? Indian Army contingent comprises of 30 personnel. Okay, ఎవరెవరు వాళ్ళు? ఆఫీసర్స్, జేసీఓస్ అండ్ జవాన్స్ ఆఫ్ ఎ బటాలియన్ ఫ్రమ్ ద డోగ్రా రెజిమెంట్. జేసీఓస్ అంటే జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్. ఓకే, ఆఫీసర్స్, జేసీఓస్, జవాన్స్ ఆఫ్ ఏ బటాలియన్. బటాలియన్ ఎక్కడి నుంచి? డోగ్రా రెజిమెంట్. ఓకే, డిఫరెంట్ రెజిమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అందులో డోగ్రా రెజిమెంట్ నుంచి 30 మెంబర్స్ని పంపిస్తున్నారు టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఇంకా ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఎక్సర్సైజ్లో? అలాంగ్ విత్ ద కంటింజెంట్ ఆఫ్ రాయల్ భూటాన్ ఆర్మీ, శ్రీలంకన్ ఆర్మీ అండ్ ద బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ. సో హియర్ 4 armies are participating: ఇండియన్ ఆర్మీ, భూటాన్ ఆర్మీ, శ్రీలంకన్ ఆర్మీ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, 4th April నుంచి 12th April 2021 వరకు. So what is the theme of this exercise? The theme of the exercise is robust peacekeeping operations. Okay, the exercise is with the theme of robust peacekeeping operations. So who are the observers? Means it's not necessary that all have to participate in this. Already we have discussed the 4 nations which are participating. Along them, few countries will be attending there as observers. So who are they? Observers from USA, UK, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait and Singapore. Okay, they will be attending there throughout the exercise. India and Bangladesh relations are diversified and strategic. So India and Bangladesh relationships ఏ విధంగా ఉన్నాయి? They are diversified and strategic. It means diversified. It's not just in this. కామన్ గా జనరల్ గా మీనింగ్ ఏంటి మనకి? ఓన్లీ ఒకే విషయంలోని they are not working together. They are working in many things. Like say కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. For that we are helping them. హెల్త్ విషయంలోని దే బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అనుకుందాం. ఓకే, ట్రేడ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది బోత్ ద కంట్రీస్. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రేడ్, డెవలప్మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ వే. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డైవర్సిఫైడ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ Bangladesh. And the recent initiative to jointly celebrate 50 years of Bangladesh independence has been a landmark move for the diplomatic ties. So ఏ కంట్రీ అయినా సరే వాళ్ళ లిబరేషన్ వాళ్ళు మాత్రం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ హియర్ వీ బోత్ ఆర్ జాయింట్లీ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ల్యాండ్ మార్క్ మూవ్ అని చెప్తున్నారు బిట్వీన్ ద 2 నైబర్స్. మన రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంది? బంగ్లాదేశ్తో మన రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంది? బంగ్లాదేశ్ ఇస్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా. సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో తీసుకుంటే మనం బంగ్లాదేశ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ ఫర్ ఇండియా. The trade between the 2 countries crossed $10 million. ఎంత దాటింది ఇప్పటికి? ట్రేడ్ $10 million. ఓకే,
Recently, Bangladesh bought 10 broad gauge diesel locomotives from India. సో మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏమేమి పర్చేస్ చేసుకున్నారు? 10 broad gauge diesel locomotives. Okay. The two countries are also cooperating in building connectivity. మనం ఇప్పుడు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా, వాటర్ వేస్ ద్వారా కానివ్వండి, రోడ్ వేస్ ద్వారా కానీ బంగ్లాదేశ్ టు ఇండియాకి కనెక్టివిటీ చాలా ఆల్రెడీ ఎర్లీ ఆర్టికల్స్లో కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూసాం. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ కనెక్టివిటీ. The two countries are cooperating in the field of health, which saw New Delhi sending COVID vaccines as a gift. So, as we have discussed, health విషయంలో కూడా they are cooperating. మనం వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి కూడా పంపించాం. ఓకే. Topic 3 is Baikal GVD. Okay. Here it is about the new telescope which is being installed or which is being launched in the Baikal river underneath the water. Okay, జనరల్గా మనకి ఏవైతే టెలిస్కోప్స్ న్యూట్రినోస్ని స్టడీ చేయాలో, హియర్ దిస్ ఇస్ టు స్టడీ న్యూట్రినోస్. ఓకే, న్యూట్రినోస్ని టెలిస్కోప్స్ ఏవైతే స్టడీ చేస్తాయో జనరల్లీ దే ఆర్ కెప్ట్ అండర్ గ్రౌండ్. ఓకే, ల్యాండ్ మీద మనం ఏదైనా టెలిస్కోప్స్ అయితే వాటిని అండర్ గ్రౌండ్లో పెడతాం. హియర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండర్ ద వాటర్. So we'll study here why they have specifically chosen the Baikal river and why they want to study about the neutrinos and what are neutrinos actually. All these points will cover in this article. Okay, అయితే మనకి ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే బైకల్ జీవిడి కోసం. బట్ హియర్ బైకల్ రివర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా బైకల్ లేక్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ టాపిక్లో మీకు బైకల్ లేక్ కోసం కూడా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దీనికోసమే మాత్రమే అడుగుతారు అని లేదు. సో we even can expect a question from the Lake Baikal. So we'll completely study about the lake also. Okay. So first let's finish with this topic. Russian scientists launched one of the world's biggest underwater neutrino telescopes. So Baikal GVD is one of the world's biggest underwater neutrino telescopes. Okay, we are having 3. Andlo idi okati. Okay, big with 3 unnai. Andlo this is 1. So what does this GVD means? Baikal ante a lake lo పెట్టారు కాబట్టి we can clearly understand that. What does this GVD means? GVD ante gigaton volume detector. Okay, gigaton volume detector. It is in the waters of Lake Baikal, the world's deepest lake situated in Siberia. So where is Lake Baikal? It is in Siberia. ఎక్కడ మనకి రష్యా దగ్గర, రష్యా అండ్ మంగోలియా దగ్గర వాటి బార్డర్ దగ్గర వస్తుంది బైకల్ లేక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ డీపెస్ట్ లేక్. దీనికోసం క్లియర్గా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ లేక్లో మనకి ఈ లాంచ్ చేశారు ఈ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ న్యూట్రినోస్ టెలిస్కోప్. ఓకే, ద బైకల్ డీప్ అండర్ వాటర్ న్యూట్రినో టెలిస్కోప్ ఆర్ బైకల్ జీవీడీ is an international project. This is not a single country's project. ఒక సింగిల్ కంట్రీ తన ప్రాజెక్ట్ కాదు, మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. అది కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ astroparticle physics and neutrino astronomy. So here it is working on the field of astroparticle physics and neutrino astronomy. The construction of Baikal GVD is motivated by its discovery potential in astrophysics, cosmology and particle physics. So what is the goal of this? ఎందుకు అసలు ఇది సెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? Why they have launched this? Its primary goal is the detailed study of the flux of high energy cosmic neutrinos and the search for their resources. Actually for simple గా చెప్పాలంటే న్యూట్రినోస్ అంటే this is also a type of fundamental matter. మనకి జనరల్గా మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఏ ఫండమెంటల్ పార్టికల్, ఫండమెంటల్ మ్యాటర్. అదే విధంగా న్యూట్రినోస్ కూడా. ఓకే, బట్ లేటర్ వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్. ఓకే, సో హియర్ వీ వాంట్ టు స్టడీ అబౌట్ దిస్ అండ్ వీ ఈవెన్ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఒరిజినేటెడ్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూట్రినోస్. ఎందుకని సోర్స్ ఆఫ్ ద న్యూట్రినోస్ తెలుసుకుంటే వీ క్యాన్ ఈవెన్ గో టు ద లైక్ మన ఎప్పుడు ఏదైతే బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిందో, ఓకే, లేకపోతే మన యూనివర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఈ అన్ని విషయాల కోసం వీ మే గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇంట్రెస్ట్తోని దే ఆర్ నౌ స్టడింగ్ అబౌట్ ద న్యూట్రినోస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద గోల్, ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ దిస్ లాంచింగ్ దిస్ టెలిస్కోప్? టు స్టడీ అబౌట్ ద న్యూట్రినోస్ అండ్ దేర్ సోర్స్. బైకల్ జీవీడీ విల్ ఆల్సో సర్చ్ ఫర్ డార్క్ మ్యాటర్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే, మనకి జనరల్గా మ్యాటర్ ఏదైతే తెలుసో మనం ఏమనుకుంటాం, ఎలక్ట్రాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, ఫోటాన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసినవి. బట్ దే ఆల్ కన్స్టిట్యూట్ ఎ వెరీ మైన్యూట్
పోర్షన్. ఓకే, మనకి ఏదైతే మొత్తం యూనివర్స్లో మ్యాటర్ ఉందో, మనకి ఏమేమి తెలుసు? ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? నెగిటివ్లీ ఛార్జ్. ప్రోటాన్స్ అంటే పాజిటివ్లీ ఛార్జ్. న్యూట్రాన్స్ అంటే న్యూట్రల్. ఫోటాన్స్ అంటే లైట్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో వీటి గురించి మాత్రం మనకు తెలుసు, బట్ దే కన్స్టిట్యూట్ వెరీ మైన్యూట్ పోర్షన్. ఓకే, ఇంకా డార్క్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ సే అరౌండ్ 27 to 25 to 27% ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డార్క్ మ్యాటర్ అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో ఇదంతా కూడా వీ స్టిల్ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, మనకు తెలిసిన మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ పోర్షన్. అండ్ మనం ఏదైతే డార్క్ మ్యాటర్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాం అది కూడా అరౌండ్ 27% అంతే. ఇంకా మిగతా పోర్షన్ ఎంతైతే ఉందో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ వాట్ దట్ మ్యాటర్ ఈస్. ఓకే, సో GVD will also search for dark matter candidates, for neutrinos from the decay of super heavy particles, for magnetic monopoles and other exotic particles. So ఎక్కడెక్కడి నుంచి న్యూట్రినోస్ ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా సోర్సెస్ గురించి we will study here. Studying this will aid scientists understanding of the origin of the universe. Why they want to study this neutrinos? Because they want to know about the origin of the universe. Since some neutrinos were formed during the Big Bang. So కొన్ని ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నారు? డ్యూరింగ్ ద బిగ్ బ్యాంగ్. సమ్ అండ్ అదర్స్ కంటిన్యూ టు బి ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోషన్స్. ఓకే, మీరు స్టార్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు చదివే ఉంటారు కదా సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోషన్స్ కోసం. సో ఆ టైంలోనైనా సరే ఇవి ఒరిజినేట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా బికాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద సన్. సో దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ దిస్ న్యూట్రినోస్ మైట్ హ్యావ్ కమ్. ఎక్కడి నుంచి? బిగ్ బ్యాంగ్ అప్పుడు కానీ, సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోషన్స్ అప్పుడు కానీ, లేకపోతే సన్లో జరిగే న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ వల్ల కానీ. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ మెన్షన్ అబౌట్ ద న్యూట్రినోస్. సో బై స్టడింగ్ దిస్ వీ మే నో అబౌట్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. It will also be a platform for environmental studies. Even we can study about the Lake Baikal. Lake Baikal kindane దీన్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి we may even know about the environment over there. The preparatory phase of the project was concluded in 2015. So first అసలు preparatory phase అనేది ఎప్పుడు కంక్లూడ్ చేశారు? 2015లో. ఓకే, what they have done then? With the deployment of a demonstration cluster comprising 192 optical modules. First వాళ్ళు preparatory phase లో 192 optical modules ని deploy చేశారు. The construction of the first phase of Baikal GVD was started in 2016 by deploying the first of 8 clusters in their baseline configuration. So first phase was started in 2016 and they have deployed first of 8 clusters. It consists of 288 optical modules. Okay, completion of GVD1 8 clusters, volume is 0.4 kilometer cube, is envisaged for 2021. So 2021లో it will be completed. సో ఇది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వాలని జీవీడీ ఫేజ్ 1 ఎప్పుడు కల్లా కంప్లీట్ అవ్వాలని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు? 2021కి. The Baikal GVD collaboration includes 9 institutions and organizations from 4 countries. As we have already described that it is an international project. It is not related to a single country. So who all are working here? 9 institutions and organizations from 4 different countries are collaborating on this. The telescope is one of the 3 largest neutrino detectors in the world. So world lo the biggest telescopes, this is one అని చెప్పుకున్నాం కదా. So among the 3 neutrino detectors this is one. మిగతా రెండు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఐస్ క్యూబ్ అట్ ద సౌత్ పోల్ అండ్ అంటారిస్ ఇన్ ద మెడిటరేనియన్ సీ. ఒకటి ఎక్కడ ఉంది? సౌత్ పోల్లో ఉంది మనకి, అంటార్క్టికా దగ్గర ఐస్ క్యూబ్, అండ్ మెడిటరేనియన్ సీ దగ్గర అంటారిస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బైకల్ జీవీడీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా దానికంటే ఐస్ క్యూబ్ చాలా పెద్దది. Next location, where it is located? Baikal GVD is located at the southern part of the Lake Baikal. If you see, this is Lake Baikal. అక్కడ southern part లో దీన్ని పెట్టారు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 4 కిలోమీటర్ away from the shore station నుంచి 4 కిలోమీటర్ దూరంలో పెట్టారు. Which houses the control and data taking system. The place was chosen due to the depth of the lake. దేనికోసం దీన్ని ఏం చూస్ చేసుకున్నారు? Because the lake is very deep. Okay, this is the deepest lake in the world. సో దీని డెప్త్ వల్ల దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ ఫ్లాట్ బాటమ్ అండ్ ద బాటమ్ ఈజ్ ఫ్లాట్. ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో మనకి లేక్ బైకలో ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఎందుకు? అక్కడ ఎక్కువగా మినరల్ సాల్ట్స్ అన్నవి లేవు అండ్ ఎక్కువగా పొల్యూట్ అవ్వకపోవడం వల్ల వాటర్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే వింటర్లోని మొత్తం అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. లేక్ బైకల్లో ఏదైతే వాటర్ ఉందో అదంతా వింటర్లో ఫుల్గా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, సమ్మర్లో మళ్ళీ అది మెల్ట్ అవుతుంది. సో ఐస్ తాలూకా ప్యూరిటీ వల్ల ఆ వాటర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత కూడా వీ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ టిల్
meters down. జనరల్గా మనకి వాటర్లో ఇలా మనం చూసినప్పుడు వీ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ దే ఇన్సైడ్, బట్ ఈ వాటర్ ఎంత ప్యూర్ అంటే చాలా మీటర్స్ కింద వరకు కూడా వీ క్యాన్ ఈజీలీ సీ, అండ్ ద వాటర్ ఈజ్ సో ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, the existence of a railway connection, these are the reasons why they have chosen. First thing enti, the depth of the lake. Second one is the bottom is very flat. Third one is the water is very transparent. Next, the existence of a railway connection and the possibility to assemble all the telescope equipment right on the ice during late winter. As I have told you, in winter it gets freezed complete గా మనకి ఫ్లోర్ టైప్ లో తయారైపోతుంది అనమాట ఐస్ అంతా మొత్తం అంతా. సో దాని మీద వాళ్ళు ఆ టెలిస్కోప్ ని ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు. For that reason, they have selected this. Why deployed a giant telescope beneath Lake Baikal? The telescope Lake Baikal GVD is designed to search for neutrinos. For which reason they have installed it? To search for neutrinos, which are nearly massless. Okay, neutrinos ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మాస్ అన్నది ఉండదు అంటే ఫుల్ జీరో అని కాదు, బట్ వెరీ లెస్ అనమాట, అంటే నెగ్లిజిబుల్. మాస్ ఇంకా కంప్లీట్గా లేదని చెప్పొచ్చు, అలా ఉంటుంది. ఓకే, నియర్లీ మాస్లెస్ సబటామిక్ పార్టికల్స్ విత్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. ఇట్ డజంట్ క్యారీ. వై డజంట్ ఇట్ క్యారీ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్? బికాజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ డజంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక మీడియం నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా పాస్ అయి వెళ్తుంది. వైల్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ డజంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్. ఇప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అయితేనే కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బాడీ నుంచి వెళ్తుంది, దాని హీట్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఛార్జ్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుందో దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. బట్ దీస్ న్యూట్రాన్స్ జస్ట్ పాస్ అండ్ దే డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీథింగ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. Neutrinos are everywhere, but they interact so weakly with the forces around them that they hugely challenging to detect. We cannot detect them because, and it's not like it's impossible to detect because scientists are already working on this to detect them. Okay, but ఏంటి అంటే అవి ఓన్లీ వీక్ ఫోర్సెస్తో తప్ప స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్తో ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్, బట్ దే డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. ఓకే, that's why scientists are looking under Lake Baikal at 5,577 feet. చూడండి ఎంత డెప్త్ లో వాళ్ళు చూస్తున్నారు. 5,577 feet depth లో, almost 1,700 meters deep, is the deepest lake on earth. Neutrinos detectors are typically built underground, not just in this lake. As I have told you, land మీద అయినా కూడా వీటిని అండర్ గ్రౌండ్ లోనే పెడతారు to shield them from cosmic ray and other sources of interference. If you keep it on the surface, different types of rays will be there. How can you detect the neutrinos among them? So for that reason they choose to do it underground where they don't have any interference of any other type of rays. Clear fresh water and thick protective ice cover make Lake Baikal an ideal place to search for neutrinos. Researchers have been looking under Lake Baikal for neutrinos since 2003. మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్టు టెలిస్కోప్ ఇదంతా కూడా మనకి 2015లోని ప్రిపరేటరీ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది, 2016లో ఫస్ట్ ఫేజ్ని స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఈ న్యూట్రినోస్ కోసం సర్చ్ చేయడం మాత్రం వాళ్ళు 2003 నుంచే చేశారు. టెలిస్కోప్ ఏదైతే ఉందో అది 2015 నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ లేక్ బైకల్ కింద న్యూట్రినోస్ని సర్చ్ చేయడం అనేది మాత్రం 2003లోనే స్టార్ట్ అయింది. బట్ ద న్యూ టెలిస్కోప్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిప్లాయిడ్ దేర్ సో ఫార్. Baikal GVD is about half the size of the largest neutrino detector on Earth. ఎర్త్ మీద ఏదైతే మనకుందో ఐస్ క్యూబ్ సౌత్ పోల్లో ఉందని చెప్పాను కదా, దాంతో చూసుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దాట్. Okay, which consists of the same type of light sensing modules as Baikal. Ice cube also works similar to the Baikal. It is having the same light sensing modules and it is embedded in 0.2 cubic miles of Antarctic ice. Okay, ice cubes detect 275 neutrinos from Earth's atmosphere each day. So ice cube kuda, as I have told you, neutrinos detect cheyadam kosame, and it is in Antarctica. Okay, Antarctic ice, and it detects nearly 275 neutrinos every day. The Russian scientists to their collaborators in the Czech Republic, Germany, Poland and Slovakia plan to expand Baikal GVD. ఇప్పుడు ఏదైతే బైకల్ జీవిడి ఉందో దాన్ని కూడా ఐస్ క్యూబ్ దగ్గర ఎంత అయితే ఉందో అంత సైజ్కి పెంచాలని చూస్తున్నారు, లేదా దానికంటే ఇంకా పెద్ద సైజే చేయాలి అని చూస్తున్నారు ఇన్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ హియర్? వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ కొలాబరేటెడ్? చెక్ రిపబ్లిక్, Germany, Poland and Slovakia. Now what are neutrinos? Neutrinos are one of the fundamental particles which make up the universe. This one already I have explained you. They are also one of the least understood. We are not yet completely discovered everything about this. దీని గురించి ఇంకా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన దగ్గర లేదు. సో దే ఆర్ స్టడీయింగ్ నౌ అబౌట్ దట్.
Neutrinos are similar to more familiar electrons. Electrons తోనే సేమ్ సిమిలర్గా ఉంటాయి, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ న్యూట్రినాస్ do not carry electric charge. Next, abundant. We don't know much about this, but the thing is this is very abundantly available. మన యూనివర్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఏంటి అంటే న్యూట్రినాస్. ఓకే, of all the particles with mass, neutrinos are the most abundant in nature. They are also some of the least interactive, as I have told you. ఇప్పుడు ఏదైనా మీడియం ఏదైనా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి న్యూట్రినోస్ పాస్ అయి వెళ్ళిపోతాయి, బట్ దే డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్. రఫ్లీ 1000 trillion of them pass harmlessly through your body every second. ఎవ్రీ సెకండ్ మన బాడీ నుంచి 1000 trillions of neutrinos పాస్ అయి వెళ్తాయి, బట్ దే డజంట్ harm us because they are not interacting with us. If they interact with us, then they harm us, but they don't interact with us, so they doesn't make any difference. Oscillating. సో ఈ న్యూట్రినోస్ అనేవి మనకి 3 ఫ్లేవర్స్లో వస్తాయి. ఓకే, 3 టైప్స్లో వస్తాయి, వాటిని ఫ్లేవర్స్ అని పిలుస్తారు. సో వాట్ ఆర్ దేర్? ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రినోస్, ముఆన్ న్యూట్రినోస్ అండ్ టౌ న్యూట్రినోస్. ఇక్కడ పేర్లు ఏంటంటే అన్ని న్యూట్రినోస్, టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రినోస్, బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రినోస్ అంటే అర్థం ఏంటి? హియర్ ద చార్జ్డ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, న్యూట్రినోస్ అనేవి చార్జ్ అవ్వవు. ఓకే, బికాస్ దే డోంట్ ఇంటరాక్ట్. సో ఇక్కడ దీనికో చార్జ్డ్ పార్ట్నర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ ముఆన్ న్యూట్రినోస్ ఉన్నాయి. సో హియర్ హూ ఇస్ ద చార్జ్డ్ పార్ట్నర్? ముఆన్. ఇక్కడ టౌ న్యూట్రినోస్ ఉన్నాయి. సో హూ ఇస్ ద చార్జ్డ్ పార్ట్నర్ హియర్? టౌ. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రేంజెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రినోస్ ఇస్ దాట్ దే డోంట్ పిక్ జస్ట్ వన్ ఫ్లేవర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రినోస్గా ఉన్నాయి కదా అని ఇవి ఎలక్ట్రాన్లోనే ఉండవు, మళ్ళీ వెంటనే చార్జ్డ్ పార్ట్నర్ మార్చేసుకుంటాయి. సో ఇట్ విల్ అగైన్ చేంజ్ ఇంటూ ముఆన్ న్యూట్రినోస్, మళ్ళీ ముఆన్ నుంచి టౌ న్యూట్రినోస్. సో దే కీప్ చేంజింగ్ ద ఫ్లేవర్స్, దే డోంట్ స్టిక్ టు ఏ సింగిల్, దే యూస్ టు ఆసిలేట్. లైట్ వెయిట్. As I have told you, they don't have any mass, అంటే కంప్లీట్గా జీరో కాదు, బట్ కంప్లీట్లీ నెగ్లిజిబుల్ మాస్. న్యూట్రినాస్ వెయ్ ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ ఇన్ ద ట్రావెల్ క్లోజ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో అవి అసలు మాస్ అన్నది కంప్లీట్గా లేనట్టే, అండ్ దాని స్పీడ్ ఎలా ఉందంట, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఈక్వల్ టు లైక్ కంప్లీట్లీ నియర్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. న్యూట్రినాస్ masses are so small that so far no experiment had succeeded in measuring them. ఇప్పుడు వరకు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో they couldn't measure the size or weight of the neutrinos. The masses of other fundamental particles come from the Higgs field, but neutrinos might get their masses another way. Diverse. ఇప్పుడు ఏంటి, యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ explained you this point, ఓన్లీ వన్ సోర్స్ నుంచి మనకు న్యూట్రినోస్ రావట్లేదు. దే ఆర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ దే మైట్ హ్యావ్ ఒరిజినేటెడ్. ఓకే, neutrinos are created in many processes in nature. They are produced in the nuclear reactions in the sun, particle decays in the earth, and the explosion of స్టార్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ అని చెప్పి, ఇలా స్టార్స్ తాలూకా ఎక్స్ప్లోజన్ టైంలోనైనా వచ్చుండొచ్చు, బిగ్ బ్యాంగ్ టైంలో వచ్చుండొచ్చు. మన ఎర్త్ మీద ఏమైనా పార్టికల్స్ డికే అయితే అక్కడి నుంచైనా మళ్ళీ ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ ఏదైతే సన్లో జరుగుతుందో అందులోంచైనా రావచ్చు. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ బై పార్టికల్ యాక్సిలేటర్స్ అండ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. సో నవ్ వీల్ సీ అబౌట్ లేక్ బైకల్. ఇప్పుడు వరకు బైకల్లో చేశారని చెప్పాం కదా, సో బైకల్ లేక్ కోసం కూడా ఇంపార్టెంట్, సో వీల్ కవర్ దాట్ ఆల్సో టుడే. Okay, Lake Baikal, the oldest and deepest freshwater lake. What you have to remember, the key point here, deepest and meeku gurtundi, but it is a freshwater lake. Okay, manki salt water vi untayi, brackish water untayi. So what is this Lake Baikal? It is a freshwater lake and it is the deepest and oldest lake in the world. Lake Baikal, the world's oldest and deepest freshwater lake, curves nearly 400 miles. So it curves ante em ledandi, crescent shape lo untundi ante. Okay, it curves for nearly 400 miles through southeastern Siberia, north of the Mongolian border. మనకి చైనా ఉంది కదా, చైనా పైన మంగోలియా వస్తుంది, ఆ పైన మనకి రష్యా వస్తుంది. సో మంగోలియా అండ్ రష్యాకి బార్డర్లోని ఉంది ఇది. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఇవాళ డెఫినెట్గా మ్యాప్ తీసి, అట్లాస్ ఉంటే అట్లాస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ అట్లాస్, గో టు యువర్ గూగుల్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ లేక్ బైకల్. లొకేషన్ అనేది కంప్లీట్గా చూసుకోండి. సారీ. In 1996, it was declared a UNESCO World Heritage Site. So again, it is a key point here. What you have to remember, it is a UNESCO World Heritage Site and it was declared in 1996. It is home to approximately 1700 to 1800 endemic plant and animal species. Endemic ante enti, you can find it only there. You cannot find it anywhere else in the world. సో అలా అక్కడ మాత్రమే దొరికే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ నియర్లీ 1700 to 1800 ఉన్నాయంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ డైవర్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్. Additionally, it holds 20% of the world's fresh water due to the lake's depth. So, world ఎంతైతే fresh water ఉందో అందులో 20% of the water is just in one single lake because it is very deep. Where it is located?
It is located in southern central Russia near the Mongolian border. The largest nearby city is Irkutsk. Okay, Irkutsk అన్నది అక్కడ ఉన్న largest city. Lake Baikal has historically played a large role in the Russian imagination. It represents the unspoiled beauty of Russia. ఎందుకని as we have discussed అక్కడ పొల్యూషన్ అనేది తక్కువ కాబట్టి because of that ఏం జరిగింది, ఇట్స్ స్టిల్ ఏ unspoiled beauty of Russia and is sometimes referred as the sacred sea. Lake Baikal plays a central part in many local creation myths and appears throughout Russian folklore. మన రష్యాకి సంబంధించి ఏమైనా స్టోరీస్ మిత్స్ ఏమైనా వింటే almost every story you can find about this Lake Baikal. Lake Baikal attracts more than 5 lakh tourists a year. So nearly 5 lakh tourists every year go to visit the Lake Baikal. ఎందుకని వెళ్తారు లేక్ లో చూడడానికి ఏముంది? We have already discussed there are many varieties of plants and animals over there. Though it is in southern Siberia, the lands around Lake Baikal are generally warmer. Siberia అంటే మనకేంటి ఫుల్గా చాలా చల్లగా ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫ్రీజ్డ్. ఓకే, కానీ స్టిల్ అక్కడ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ యూస్ టు బి వార్మ్ దాన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా. ఏదైతే లేక్ బైకల్ ఉందో ఇట్ యూస్ టు బి వార్మ్ దాన్ ఇట్ సరౌండింగ్ ఏరియా. దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద మోడరేటింగ్ ఫోర్స్. జనరల్గా ఇక్కడని కాదు, ఎక్కడైనా సరే వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ హీటెడ్ and it even takes a lot of time for them to lose the heat. Okay, అవి హీట్ అవడం టైం పడుతుంది. హీట్ అయిన తర్వాత దే రిమైన్ ఫర్ ఏ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అంత ఈజీగా అవి త్వరగా హీట్ని వదిలేవు. లేక్ బైకల్ ఫీచర్స్, దే ఆర్ 27 మోస్ట్లీ అన్ఇన్హాబిటెడ్ ఐలాండ్స్, అంటే నాట్ పాపులేటెడ్, పాపులేషన్ లేదు అక్కడ, మన జనాలు లేని ఐలాండ్స్ నియర్లీ 27 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఏంటి అక్కడ లేక్ బైకల్లోని? మనకి ఓఖాన్. ఓకే, ఓఖాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ 45 మైల్ లాంగ్ ఆన్ విచ్ దేర్ ఆర్ విలేజెస్. ఓకే, జస్ట్ 72 కిలోమీటర్స్ ఉంది అది ఓఖాన్ అంతే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ నియర్లీ 1500 పీపుల్ లివ్ దేర్. మోర్ దాన్ 300 స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్ ఫీడ్ ఇన్ టు లేక్ బైకల్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద లేక్, ఇందులోకి ఏవైతే స్ట్రీమ్స్ వచ్చి రివర్స్ వచ్చి వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాయో నియర్లీ 300 స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్, అంటే ఎంత వాటర్ వస్తుందో చూడండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డీప్, ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. సో నియర్లీ 300 స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ దిస్ లేక్, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ అవుట్లెట్. ఇందులో వచ్చి యాడ్ అయ్యే ఇన్లెట్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళే అవుట్లెట్ అనేది ఒకటే ఉంది, విచ్ గోస్ అండ్ మీట్స్ ద ఓషన్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్లెట్ హియర్? అంగారా రివర్. అంగారా రివర్ ఇస్ ద ఓన్లీ అవుట్లెట్. ఇట్ క్యారీస్ about 60 cubic kilometer, అంటే చూడండి 15.8 trillion gallons of water per year into the Yenisei river. సో పైన మనకి ఏముంది ఇక్కడ? Yenisei river ఉంది. సో it will be taking and adding it into the Yenisei river. Eventually the water makes it way into the Arctic Ocean. అంగారా రివర్ వెళ్ళి Yenisei river లో కలుస్తుంది. Yenisei river వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది? ఆర్క్టిక్ ఓషన్ లో ఈ వాటర్ ని తీసుకువెళ్తుంది. ఓకే, ద సెలంగా రివర్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమేంటి? సెలంగా రివర్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో రిమెంబర్ దిస్ నేమ్. సెలంగా రివర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ కమింగ్ ఇన్ టు లేక్ బైకల్. సో లేక్ బైకల్కి మోస్ట్లీ ఇందాక ఏం చెప్పాను, నియర్లీ 300 స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ ద లేక్. బట్ అన్నింట్లోని ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సెలంగా రివర్ ఫ్లోయింగ్ నార్త్ ఫ్రమ్ మంగోలియా. ఓకే, ఇక్కడ మంగోలియా, ఇక్కడ రష్యా అని మనం అనుకున్నాం కదా, బార్డర్లోని లేక్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. సో మంగోలియా నుంచి నార్త్ వార్డ్కి ఫ్లో అవుతుంది. ఏ రివర్? మనకి సెలంగా రివర్. అండ్ ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ 50% ఆఫ్ ద లేక్స్ వాటర్. లేక్లో ఎంతైతే వాటర్ ఉందో అందులో 50% ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ క్యారీడ్ బై దిస్ సెలంగా రివర్. ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? ఫ్రమ్ మంగోలియా. లైక్ లేక్ బైకల్, ద సెలంగా డెల్టా ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ఇట్స్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్. ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాం మనం? బైకల్ లేక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యునెస్కో heritage site, and even the Selenga Delta is also internationally recognized as the biodiversity and importance. Okay, delta అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో. ఓకే, లైక్ సే ఇప్పుడు ఇది ఈ సెలంగా రివర్ ఇలా వస్తుంది లేక్ దగ్గర మీట్ అవ్వడానికి, ఇక్కడికి వచ్చి వాటర్ డంప్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ట్రయాంగిల్ షేప్లో డెల్టా అని ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫామ్ చేస్తుందో, అంటే వాటర్ వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ సెడిమెంట్స్ కదా, ఆ సెడిమెంట్స్ డిపాజిట్ చేసి ఇలా ఒక ఏరియా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలాంటి డెల్టా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా రకాల యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్, ఇంకా ప్లాంట్స్ కూడా గ్రో అవుతాయి. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ బయోడైవర్సిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. లేక్ బైకల్ ఈస్ ద ఓన్లీ వెరీ డీప్ లేక్ టు హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్ వాటర్. జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైతే వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయో మనం కిందకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి.
ఓకే, మీరు చూసే ఉంటారు కదా ఎవరైనా డైవింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాటిల్లో ఓషన్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు దే విల్ బి క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ విత్ దెమ్ బికాస్ వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ద వాటర్ బాడీ దే విల్ బి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ లేక్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ వాటర్ అట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ డెప్త్స్. ఇంత కిందకి మీరు వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది లైక్ ద ఓషన్. జనరల్గా మనకి ఇలా ఓషన్స్లో ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ ద lake which is having oxygenated water even at its depths. Additionally, the earth under Lake Baikal is heated. ఓకే, ఇంకా సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే లేక్ బైకల్ తరక బాటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ హీటెడ్, బట్ దాని రీజన్ ఏంటి అనేది ఇప్పటి వరకు తెలియదు. లేక్ బైకల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లియరెస్ట్ లేక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అక్కడ వాటర్. During the summer when the lake is full of melted ice from the Siberian mountains, it is sometimes possible to see more than 130 feet. ఎప్పుడైతే స్నో మెల్ట్ అవుతుందో ఆ వాటర్ మీరు చూస్తే నియర్లీ 130 feet వరకు మనకి కింద, మనకి జనరల్గా మన వాటర్ బాటిల్స్ చూస్తే 1 feet వరకు కూడా కింద మనకి ఏముందో కనపడదు, బట్ ఇక్కడ ఏంటి నియర్లీ 130 feet వరకు కింద ఏముందో యూ క్యాన్ సీ. The stunning clarity is the result of the melted ice purity, plankton that eat floating debris, and a lack of mineral salts. Why it is so clear? Because the plankton will be eating the debris and there are no mineral salts in the lake. Lake Baikal may be warmer than other parts of Siberia, but in the winter it still gets very cold. మనం ఏమి ఇందాకలు చెప్పాము, మనకి సరౌండింగ్ ఏరియాస్తో చూసుకుంటే ఇట్ యూస్ టు బి వార్మ్, బట్ అదే వింటర్ రాగానే ఏమవుతుంది, మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, ఇట్ గెట్స్ వెరీ కోల్డ్. The average air temperature in winter is -6 degrees Fahrenheit. Despite its size, Lake Baikal freezes over in the winter. అంత పెద్ద లేక్ కదా, ఫ్రీజ్ అవ్వకపోవచ్చు అనుకుంటాం, బట్ దో ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ లేక్ స్టిల్ ఇట్ గెట్స్ ఫ్రీజ్డ్ వెరీ సూన్ ఇన్ ద వింటర్ అండ్ యూజువల్లీ మెల్ట్స్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ మే ఆర్ జూన్లో మళ్ళీ అది మెల్ట్ అయిపోతుంది. లేక్ బైకల్ ఎకోసిస్టమ్. అకార్డింగ్ టు ద యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిషన్, లేక్ బైకల్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద గ్యాలపాగోస్ ఆఫ్ రష్యా. ఓకే, దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు, గ్యాలపాగోస్. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ గ్యాలపాగోస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ కంట్రీ ఏ కాంటినెంట్కి దగ్గరగా ఉంది. ఓకే, ఒకసారి అట్లాస్ తీస్తే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది గ్యాలపాగోస్ అన్నది ఏ కాంటినెంట్కి దగ్గరగా ఉంది అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అదేంటన్నది మీరు ఈరోజు వర్క్ మీకు చూడండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద గ్యాలపాగోస్ ఆఫ్ రష్యా బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షనల్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎవల్యూషనరీ సైన్స్. So why it is so important? Because of its biodiversity. The age, isolation and deep oxygenated water of Lake Baikal have resulted in one of the world's richest freshwater ecosystem. Here richest in the term not money, richest ante where it is having more number of plants and animals and other natural resources. About 80% of the more than 3,700 species found లేక్ బైకల్ ఆర్ ఎండమిక్. మనకి దగ్గర అక్కడ ఎన్ని స్పీసీస్ ఉన్నాయి, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 80% ఆర్ ఎండమిక్. వాట్ డస్ ఎండమిక్ మీన్? దే క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఓన్లీ దేర్, వీ కెనాట్ ఫౌండ్ దెమ్ ఎనీవే ఎల్స్. ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఆఫ్ దీస్ స్పీసీస్ ఇస్ నెర్పా. ఇక్కడ ఒక స్పీసీస్ కోసం చెప్పారు, ఏంటి అంటే నెర్పా. ద వరల్డ్స్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ సీల్. జనరల్గా మనకి సీల్ అనేవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి, సీ దగ్గర కనిపిస్తాయి, ఓకే, ఓషన్స్ దగ్గర కనిపిస్తాయి, బట్ ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ దగ్గర ఉన్న సీల్ ఇది ఒకటి, ఏంటి దాని పేరు నెర్పా. Scientists are unsure how the Nerpa came to Lake Baikal, but Lake Baikal దగ్గరికి అది ఏ విధంగా వచ్చింది అన్నది still they don't know. But they suspect the seals might have swum down a prehistoric river from the Arctic. Arctic దగ్గర నుంచి కిందకి రివర్స్ ద్వారా ఇవి స్విమ్ చేసి వచ్చి ఉండవచ్చు అని చెప్పి they are expecting. Other endemic species include the oilies, scaleless, golomi, fish and the omul. Okay, a type of fish. It is a white fish that is one of the Lake Baikal's most famous dishes. Okay, other land-based species around Lake Baikal include bears, reindeer, elk, wild boar, Siberian roe deer, polecats, ermine, sable and wolves. American minks imported from Canada also live around the Lake Baikal. So ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, అమెరికన్ మింక్స్ అనేవి కెనడా నుంచి వచ్చాయి, అవి కూడా మనకి లేక్ బైకల్ దగ్గర కనిపిస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద అదర్ యానిమల్స్ విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ దేర్. నౌ మోర్ దెన్ 500 species of fish live in Lake Baikal. 500 species అంటే నాట్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ 500 varieties of fish live in that Lake Baikal. Aquatic invertebrate species include more than 100 స్పీసీస్. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మోర్ దాన్ 100 ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, ఫ్లాట్ వార్మ్స్ అండ్ మోర్ దాన్ 700 స్పీసీస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాడ్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ మోర్ దాన్ 170 స్పీసీస్ ఆఫ్ మొలస్క్. ఓకే,
దీస్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఆల్సో హెల్ప్ ప్యూరిఫై ద వాటర్. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తున్నాయని. సో దీస్ ఆర్ ద లివింగ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ద వాటర్ ఓవర్ దే. దెర్ ఆర్ డజన్స్ ఆఫ్ ట్రీ స్పీసీస్. ట్రీస్లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయంట? దెర్ ఆర్ నియర్ డజన్స్ ఆఫ్, అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఇచ్చారు? సెడార్, ఫిర్, స్ప్రూస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద లేక్ బైకల్ ఏరియా. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఆర్ అప్ టు 800 years old. కొన్ని ట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయంట? 800 years, అంటే దే ఆర్ వెరీ ఓల్డ్ ట్రీస్. అంగారా పైన్ అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ అంగారా అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక రివర్ కోసం కూడా చదివాం, విచ్ ఇస్ ద ఓన్లీ అవుట్లెట్ ఫ్రమ్ దట్ లేక్. సో అంగారా పైన్ ట్రీ ఈస్ నేటివ్ టు ద ఏరియా. నౌ మరి ఇంత ప్యూర్గా ఉందని చెప్తున్నాం, ఇజంట్ దర్ ఎనీ థ్రెట్ టు దట్ బైకల్? డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ లెర్న్ దట్ నియర్లీ 5 lakh tourists are visiting that place. 5 lakh tourists వస్తున్నారు అంటే థ్రెట్ ఏమీ లేకుండా ఉండదు కదా. డెఫినెట్లీ వెన్ వీ humans interfere into the natural ecosystem, we tend to destroy it through polluting it. The same thing is happening with the Lake Baikal. As Russia and Mongolia have become increasingly industrialized and tourism has increased, Lake Baikal has faced more and more threats to its environment. Additionally, climate change is threatening. ఒకటి ఏంటి అంటే we are industrializing and tourism is increasing. Because of that, because of the pollution, there is a threat to the environment. And the second thing is climate change. ఎందువల్ల? డ్యూ టు ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, అక్కడ ఉన్న ఐస్ షీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మెల్ట్ అవుతూ ఉంటే దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్. ఓకే, దానివల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే అవుతుందో అది కూడా అక్కడ ఉన్న ఎకోసిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, వాటర్ టెంపరేచర్స్ అండ్ ఐస్ కవర్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ చేంజ్డ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ ఓవర్ దే? హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆల్గే. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్లో కూడా నేను చెప్పాను, ఎప్పుడైతే ఆల్గల్ బ్లూమ్ ఎక్కువ అవుతుందో, ఓకే, ఇక్కడంతా కూడా ఆల్గే మొత్తం అంతా బ్లూమ్ అయిపోయింది అనుకుందాం, వీటిని ఏమైనా ఫిష్ తిన్నా సరే, ఓకే, ఈ టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఫిష్ ఆర్ ద అదర్ aquatic animals which are present there. మళ్ళీ ఆ ఫిష్ని అదర్ aquatic animalsని ఎవరు తింటారు? మనుషులు తింటారు. సో దే విల్ బి అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద humans. So the toxins from the algae are transferred to the aquatic animals and from there they will be transferred to the humans. Okay, so here the biggest problem is with algae. The algae are toxic to other species. The algae have damaged water snails, sponges, fish and crustaceans. Crustaceans అంటే తెలుసు కదా, which have the crust. For example, crab తీసుకోండి, టర్టిల్స్ తీసుకోండి, ఏవైతే క్రస్ట్ ఉంటాయి కదా, హార్డ్ షెల్ ఏవైతే ఉంటుందో వాటిని మనం క్రస్టేషియన్స్ అంటాం. విచ్ పాస్ ద టాక్సిన్స్ అలాంగ్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు వాటిని తినేది ఎవరు? మళ్ళీ మనుషుల మీద తింటాం. సో ఇట్ విల్ బి పాస్ టు ద పీపుల్. అనదర్ సీరియస్ థ్రెట్ ఈస్ ప్రపోజ్ సిరీస్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ ఆన్ ద సెలంగా రివర్. సెలంగా రివర్ అంటే ఏం చెప్పాను? ద రివర్ విచ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ 50% ఆఫ్ వాటర్ టు ద లేక్. ఎక్కడి నుంచి? మంగోలియా నుంచి నార్త్ వర్డ్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ లేక్కి మనకి 50% ఆఫ్ ద వాటర్ ఇక్కడ సెలంగా రివర్ నుంచి వస్తుంది. బట్ ఈ సెలంగా రివర్లోని మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు డ్యామ్స్. వెన్ యూఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డ్యామ్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆ లేక్లోకి ఎంత వాటర్ అనేది వెళ్ళాలి అన్నది ఇట్ విల్ బి ఇన్ యోర్ హ్యాండ్స్ నౌ. ఇఫ్ యూ రిలీజ్ ద వాటర్ ఇట్ విల్ గో, ఇఫ్ యూ డోంట్ రిలీజ్ ద వాటర్ క్వాంటిటీ విల్ బి రెడ్యూసింగ్. సో ఇక్కడ వాటర్ ఎంత రిలీజ్ అవ్వాలి అంతా కూడా ఈ డ్యామ్స్ అన్ని కూడా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఏ మేజర్ థ్రెట్. అండ్ ఫ్రీగా వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ సెడిమెంట్స్ ఇన్ టు ద లేక్. బట్ మీరేం చేస్తున్నారు? డ్యామ్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల సెడిమెంట్స్ అవి కూడా ఏవి కూడా ఫ్రీగా రావు. సో ఇక్కడ నెస్టింగ్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ సెడిమెంట్స్ రాకపోవడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఎఫెక్టెడే మళ్ళీ. ఓకే, Mongolia is actively planning to build the dams in order to obtain energy. For what reason you are going to build dams there? For obtaining hydro power ఉంటాయి కదా, హైడ్రో ఎనర్జీ వాటర్ కోసం. బట్ ద డ్యామ్స్ వుడ్ సీరియస్లీ రిడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద లేక్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎంతైతే వస్తుందో ఆ అమౌంట్ మీరు స్టాప్ చేస్తున్నారు, యూఆర్ రెగ్యులేటింగ్ ఇట్. అండ్ addition to that, lowering lake levels, the dams could change the level of sediment entering the lake and lessen the quality of breeding sites for birds and fish as well as block their migration routes. వాటికి మైగ్రేషన్ రూట్స్ని కూడా మీరు బ్లాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రీగా ఏమీ లేదు వాటర్ బాడీలో, అవి హ్యాపీగా ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్తాయి మళ్ళీ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ మీరు డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వాటి మైగ్రేట్ అయ్యే రూట్స్ని కూడా మీరు అడ్డుపడుతున్నట్టు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వరకు ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్స్ చూసాం. ఇంతవరకు ఏమైనా పాస్ట్లో ఛాలెంజెస్ని వదే ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ మీట్ దెమ్, అంటే వాటిని వాళ్ళు ఎదుర్కోగలిగారా లేదా? ఓకే, in 2006 activists were able to get the government to completely reroute an oil pipeline. లేక్ బైకల్ వైపు ఏదైతే లైక్ పాస్ అవుతూ ఏదైతే ఆయిల్ పైప్ లైన్ వేద్దాం అనుకున్నారో 2006లో యాక్టివిస్ట్ అందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేసి దే హ్యావ్ కంప్లీట్లీ రీరూటెడ్. సో దాన్ని ఇప్పుడు లేక్ బైకల్ నుంచి వేయడం లేదు, వేరే రూట్ నుంచి వేస్తున్నారు. ఇన్ కేస్ అది వేసి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఇన్ టు ద లేక్స్ వాటర్ షెడ్ ఇన్ ద నార్త్ అండ్ కమ్ విత్ ఇన్ 800 meters ఆఫ్ ద లేక్. లేక్లో నియర్లీ 800 meters వరకు కూడా అది పాస్ అయి ఉండేది.
it would have devastating impacts. So ఇప్పుడు అది లేదు because they have rerouted. From 1996 to 2008, the Baikal's paper and pulp mill. Okay, Baikal పేపర్ అండ్ పల్ప్ మిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ యూస్ టు ఆపరేట్ నియర్ ద షోర్స్. ఇప్పుడు లేక్ బైకల్ ఉంది అంటే దీని దగ్గరలోనే ఒక పేపర్ మిల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పేపర్ మిల్ రన్ అవ్వాలి అంటే దే నీడ్ వాటర్. ఎక్కడైనా సరే పేపర్ మిల్స్కి దే నీడ్ మోర్ వాటర్. ఫర్ దాట్ రీజన్ దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద లేక్ బైకల్. అండ్ ఇప్పుడు యూజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చెత్త వాటర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏం చేస్తారు, దే అగైన్ యూస్ టు డంప్ ద డర్టీ వాటర్ ఇన్ టు ద లేక్. సో వన్ థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద ప్యూర్ వాటర్, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ డంపింగ్ ద డర్టీ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎ థ్రెట్ టు ద లేక్. Paper making and pulp processing are water-intensive processes that involves using water and then dumping it. The dirty water was dumped into the lake, which resulted in 12 square mile environmentally dead zone in the shallows. Chudandi, nearly 12 square mile destroy chesesindi because of the dumping. Community-led opposition led to valid studies of the problem, and though the government repeatedly delayed it, the mill was eventually shut down. At last, the mill was shut down. టుడే ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద వాటర్ ఈ స్లోలీ రికవరింగ్. షట్ డౌన్ చేశారు, సో ఇప్పుడు స్లోగా అది రికవర్ అవుతుంది. బట్ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ నాట్ డెమాలిష్డ్. ఆ ప్లాంట్ని ఇప్పటి వరకు డెమాలిష్ చేయలేదు ఏదైతే పేపర్ మిల్ ఉందో. అండ్ ఆ ల్యాండ్ చుట్టూ ఏదైతే అది ఏ ల్యాండ్లో ఉందో దాన్ని ఇంకా రీస్టోర్ చేసుకోలేదు. అక్కడ ఏదైతే కెమికల్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇంకా రిమూవ్ చేయలేదు. థ్యాంక్ యూ.